حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی اللہ تعالی کے سامنے بلائے جائیں گے اور ان سے نمازوں کی بابت پوچھا جائے گا۔ وہ طرح طرح کے عذر اور بہانے کریں گے۔ بادشاہ اور اہل ریاست اور نواب وغیرہ کہیں گے کہ ملکی انتظام وغیرہ کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ ان کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بے نمازیوں سے فرمائے گا کہ دیکھو ہم نے ان کو کتنی بڑی سلطنت دی تھی، مگر یہ نماز سے غافل نہ ہوئے۔ اے نافرمانو، تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تھی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعض لوگ بیماری کا بہانہ کریں گے اور ان کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ بیماری کی تکلیف ان کو زیادہ تھی یا تم کو، مگر یہ اتنی سخت اور لمبی بیماری میں ہم کو نہ بھولے، یہاں تک کہ اشاروں سے نماز پڑھتے رہے۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان نافرمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اولاد والے بہانہ کریں گے۔ ان کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولاد دی تھی اور ان کو ان کے بیٹے یوسف کی جدائی کا غم بھی دیا تھا اور بہت دنوں تک ان کو رلایا تھا، مگر یہ نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح عورتیں ہیلا بہانہ کریں گی کہ ہمارے شوہر ظالم تھے، ان کے خوف سے ہم ہر وقت گھر کے کام میں لگے رہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بے نمازی عورتوں، تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا اس کا شوہر؟ فرعون زیادہ ظالم تھا۔ اس ہماری پیاری بندی نے اس کے سب ظلم ستم سہتے رہے، یہاں تک کہ ہماری تابعداری میں جان بھی دے دی اور نماز کی پابند رہی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ غرض کی اسی طرح سب بے نمازی مرد عورتیں مقدمہ ہار ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک ان سے کہے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، یعنی اے لوگوں، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو، مرد اور عورتوں کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی پر یہ 5 گھڑیاں اور سختیاں ضرور آئیں گی۔ نمبر 1 موت کی سختی، نمبر 2 قبر کی سختی، نمبر 3 قیامت کے میدان کی سختی، نمبر 4 پلسرات سے گزرنے کی سختی، نمبر 5 جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی۔ بس جو مرد یا عورت دنیا میں 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا، ان کو ان 5 سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچاوے گا۔ سبحان اللہ، نماز کیسی ضروری اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصیبتوں سے نجات پا جاوے گا۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو ڈرا دھمکا کر یا کچھ لالچ دے کر نماز پڑھوائیں کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد یا عورت نماز نہ پڑھتا ہو اس میں دین نہیں۔ نماز کو دین سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ سر کو تمام بدن سے، کہ سر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل مردہ اور بے جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم عاجز بندوں پر دن رات میں 17 رکعتیں نماز فرض مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں یہ حکمت ہے کہ جو آدمی مرد ہو یا عورت دن میں 4 فرض ظہر کے وقت اور 4 فرض عصر کے وقت ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رات میں 3 فرض مغرب کے وقت اور 4 فرض عشاء کے وقت جو ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 دروازے دوزخ کے بند کر دے گا، اور 2 فرض فجر کے وقت ہے
ना वो दिन में है ना रात में। जो शख्स उनको हमेशा वक्त पर पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उनके दिन रात के गुनाह माफ कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबों से फरमाया कि बतलाओ, अगर किसी के घर के सामने साफ पानी की नहर बहती हो और वो घर वाला दिन रात में 5 दफा उसमें गुस्ल कर लिया करे, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज किया, तमाम असहाबों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस उसी तरह जो मर्द या औरत 5 वक्त की नमाजें हमेशा वक्त पर पढ़ता रहेगा, उसकी गुनाह का मैल बाकी ना रहेगा। खूब याद रखो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज में सजदा करता है, तो अगर उसको मालूम हो जाए कि वो सजदे की हालत में अपने रब के कितने करीब है, तो वो सजदा से कभी सर उठाना पसंद ही नहीं करेगा। यानी नमाज के दौरान बंदा और अल्लाह के दरमियान सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। अगर मौत की सख्ती से बचना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, कब्र की सख्ती से बचना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, कयामत के दिन की सख्ती से अगर बचना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, पुलसरात से गुजरने की सख्ती से अगर आसानी के साथ गुजरना चाहते हो, उस सख्ती से बचना चाहते हो तो मेरी माओ और बहनों नमाज पढ़ो। जन्नत में जाने से पहले जो हिसाब किताब होगा वहां सख्ती होगी। अगर तुमने नमाज की पाबंदी की होगी तो तुम्हारी सारी सख्ती खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने अर्श के तले जगह देगा। अगर तुम्हें कब्र के अंधेरों से डर लगता है तो नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हारे कब्र को रोशन कर देगी। मेरी माओ और बहनों, दुनिया वो आखिरत की भलाई छुपी है उस नमाज में। अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो दुनिया और आखिरत दोनों आबाद हो जाएगी। हदीस पाक में आया है कि कब्र में एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाएगा। अगर किसी ने ज़ोहर की नमाज कज़ा की होगी तो फरिश्ता उसे गुर्ज से मारेगा यहाँ तक कि असर का वक्त हो जाएगा, और अगर असर की नमाज कज़ा की होगी तो मगरिब तक, अगर मगरिब की नमाज कज़ा की होगी तो इशा तक, और अगर इशा की नमाज कज़ा की तो सुबह तक, और अगर सुबह की नमाज कज़ा की तो ज़ोहर तक। फरिश्ता उसको गुर्ज से मारता रहेगा, और जब वो फरिश्ता मारेगा तो मैयत कब्र में 70 हाथ जमीन में धंस जाएगी। फिर निकलेगा और फरिश्ता फिर मारेगा। उसी तरह मार पड़ती रही होगी। उस वक्त चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं होगा। कोई बहन पास नहीं होगी, कोई माँ पास नहीं होगी, तेरे पास कोई अपना नहीं होगा जिसे तू गम सुना सकेगा, जिसे दिल के दुखड़े बता सकेगा। वहां तो फरिश्ता होगा, उसे अल्लाह ताला से जो हुक्म मिलेगा वो उसके मुताबिक करता चला जाएगा। इंसान को दुनिया में तकलीफें, बीमारियां और उलझनें और परेशानियां आती हैं तो इंसान यही सोच लेता है कि आखिर ये एक न एक दिन कट जाएगी। लेकिन अगर कब्र में इंसान के लिए मुसीबतें आ गई तो वहां क्या बनेगा? कब्र के अंदर तन्हाई होगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कब्र के अंदर खामोशी होगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा। ऐ अच्छे अच्छे कपड़ों के पहनने की दिलदादा और शौकीने बहने, जरा कब्र के लिबास कफन को याद कर लो। ऐ महफिलों में बैठकर मुस्कुराहटें देने वाली, जरा मौत के वक्त की खामोशी को भी याद कर ले। ऐ दुनिया की लज्जतें लेने वाली, जरा मौत की तकलीफों को भी याद कर लो। ऐ दुनिया में आलीशान मकान और खूबसूरत कपड़ों में जिंदगी गुजारने वाली माओ और बहनों, जरा कब्र की बेसरो सामानी को भी देख लिया करो। आज दुनिया में तेरी कोठी या तेरा घर साजो सामान से भरा हुआ होता है, फिर भी सोचती है कि अभी मेरी जरूरतें ज्यादा हैं और सामान थोड़ा है, मगर कब्र में तो तेरे पास सामान भी नहीं होगा, वहां फकत नेकियां काम आवेंगी। खुश नसीब इंसान वही है जो मौत के वक्त कामयाब हो जाए, और अगर मौत के वक्त नाकामी हुई तो वो हकीकत में बहुत ज्यादा नाकाम इंसान है। दुनिया की चांदनी 4 दिन की है, मगर फिर अंधेरी रात है, तो सोचिए तो सही कि फिर क्या बनेगा। हम तो घबरा के कह देते हैं कि मर जाएंगे, मगर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नेक बंदे अपने अनवरात व बरकत समेत तेजी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं।
मेरी प्यारी माओ और बहनों, अल्लाह के नेक बंदे अपने अनवरात और बरकत समेत तेजी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और ये जगह जुल्मात से भरी है। शैतान इस खुला को पर कर रहे हैं और यूं लगता है कि दुनिया अपने अंजाम को पहुंचना चाहती है। आप देखें कि जो बुजुर्ग आज दुनिया से जा रहे हैं, बाद वालों में उन जैसे कोई नजर नहीं आते। आज वो वक्त है कि जिन औलिया के दिलों में अहद पहाड़ के बराबर ईमान है, वो भी डरते थे मौत से थरथराते थे और कांपते हैं कि कहीं मुर्तिद होकर मौत ना आ जाए। और एक हम जैसे गाफिल हैं जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान है कि हम उसकी हिफाजत से भी गाफिल हुए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमाए ताकि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सके। हमें अपने ईमान की हिफाजत आखिरी लम्हा तक करनी है। इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि मौत तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मगर उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि मौत से गफलत की जाए और उसके लिए अमल ना किया जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे इस्लामी भाई बहनों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज।